예, 안녕하십니까. 이번 시간은 뉴욕타임스에서 타일랜드에 관한 이야기를 좀 해볼 텐데요. 조금 내려가서 포르투갈에서는 좌익이 이제 극우를 이겼다라는 이야기고, 우리 아시아 쪽에서는 이제 태국에서 보수당이 승리했다는 이야기인데요. Seeking stability, Thai voters decisively reject Progressive Party. 제목이 이렇게 붙여져 있고요. Seeking stability, Thai voters decisively reject Progressive Party. It was the first time in years that a conservative party preaching nationalism, patriotism, and respect for the monarchy came out on top. 아누틴, 그 다음에 아누틴 존비라쿨, the leader of the conservative Bumjathai party in Bangkok on Sunday. 그래서 아누틴, 줄여서 아누틴이라고 first name만 부르면 되겠는데요. 이 사람이 승리했나 본데요. 정당 이름은 붐자이타이 이렇게 되고, 여당, 그 당 이름은, 보수당 이름은, 이 본문서부터 해석을 시작해 볼 텐데, it boiled down to는 무엇을 귀착되답니다. choice between A and B, A와 B 사이의 선택으로 귀착되었다. 그 선거가 이 말이겠죠. between two starkly different visions, 두 개의 아주 극명하게 다른 비전의 선택이요. Thailand's future. One dominated by nationalism, respect for the monarchy, and defense of the status quo. The other, one, the other 하죠. 하나, 그 다음에 다른 쪽은 the other. 하나는 무엇에서 지배되느냐 하면, 하나의 비전은, 한 비전은 nationalism, 민족주의. 그 다음에 respect for the monarchy, 군주 제도에 대한, monarchy는 군주 제도죠. monarch는 군주고, 군주 제도에 대한 존중. 세 번째가 defense of the status quo, 현상이요. status quo, 라틴어로 현상에 대한, 현상을 방어하는 것. 이 세 가지에서 지배되는 비전하고, 그 다음에 두 번째는 the other, by promises of change and true democracy. 변화와 개혁해야 되겠죠. 개혁과 그 다음에 진짜 민주주의에 대한 약속. 두 개의 비전이 충돌한 건데요. In a surprising outcome that analysts say reflected in part the growing unpredictability in global affairs. 놀라운 결과로 분석가들에 따르면 무엇을 반영한 결과냐, 이 아웃컴이 무엇을 반영했느냐면, 부분적으로는 the growing unpredictability in global, 국제 문제에 있어서의 global affairs라는 말은 우리말로는 이제 세계적인 문제보다는 국제 문제에 있어서의 점점 더 커지는 unpredictability, 예측 불가능성을 반영한 놀라운 결과에서 unpredictability, 예측 불가능성이죠. 점점 커지는 예측 불가능성을 반영한 놀라운 결과에서 it was a nationalist vision that 하면 강조하는 겁니다. 이걸 강조하는 거라고, 이거를요. 그래서 강조하고 넘어가면 되죠. 민족주의적 비전이야말로 prevailed, 압도했다는 거죠. Sunday's election, 어제 선거에서 민족주의적 비전, 그러니까 제1의 비전이요. With 89% of the vote counted, 이런 상태에서죠. count된, 그러니까 개표된, 총 투표 수의 중에서 89%가 개표된 상황에서 Bumjaithai, the party seen as the standard bearer for the conservative royalist establishment, 이 당이 무엇으로 인식되고 있느냐 하면 스탠다드 베어러, 이때 스탠다드는 표준, 기준 아니고 뭐지요? 스탠다드는 깃발입니다. 그러니까 스탠다드 베어러가 기수예요, 기수. 보수파 겸 왕당파, 보수파 겸 왕당파의 기득권이요. 기득권을 위한 깃발을 든 기수로 인정되고 있는 이 당이 붐자이타이인데,
194 seats in the 500 seat House of Representatives. 이 500석의 하원에서 194석을 얻었다. Besting the Progressive People's Party. best라는 말이 누구를 누르다는 말입니다. defeating, beating, 누구를 때려 눕혔다 이거죠. 진보 진영의 People's Party를 때려 눕히면서 which came in second. 이 People's Party는 2등으로 들어왔다는 거죠. 2등으로 숏골인 2등으로 들어왔어요. with 115 seats, 115석. 우리 더불어민주당하고 국힘하고 뭐 비슷하네요. 194세 115면은 우리는 unofficial results, 비공식적인 결과에 따르면 from the election commission, 선거관리위원회에서 나온 비공식적인 뭐 잠정 결과에 따르면 그렇다 이거죠. 그러니까 우리가 지금 민주당이 압도적인 다수를 차지한다고 느끼듯이 태국에서도 그렇게 느끼겠네요. 194대 115면 it was first time in years that 하면 그것은 뭐뭐한 수년 동안의 뭐뭐한 첫 번째 경우였다. The Thai voters backed an establishment party. 타이 유권자들이 지지한 backed, supported, 지지한 거죠. 기득권 정당을 지지한 수년 동안의 맨 처음 경우였다. 이거죠. 이번 경우가요. signaling a shift from the progressive movement. 그래서 이 진보 진영의 운동으로부터의 변화를 시사하고 있습니다. 진보 진영이 had swept Thailand in recent years. 최근 몇 년 동안에 타일랜드를 휩쓸었던 had swept 하니까 과거 완료니까 계속 휩쓸었던 태국을 계속 휩쓸었던 progressive movement, 진보 운동이요. And the yearning for continuity. 그리고 yearning, 소원이죠. 원하는 겁니다. 갈망하는 거. yearn, 소원. continuity, 지속성에 대한 갈망. 그래서 이 yearning은 이거에 걸리는 겁니다. signaling a shift, 변화요. 변화를 시그널링 하는 거. 두 번째는 이 갈망을 또한 나타내는 거다. 그죠? At a time of external threat. 외부 외부의 위협들의 시기에 지속성에 대한 그런 소망이나 또는 갈망. 이 두 가지를 시사하는 거다. 그죠? And it defied campaign polls. 그리고 defy는 보란듯이 무시해버렸다는 겁니다. 선거 여론조사들을 무시했다는 겁니다. 그러니까 선거 여론조사들을 완전히 무색하게 만들어버린 거죠. That had consistently given the People's Party a slight edge. 지속적으로 People's Party에게 slight edge, 약간의 이점, 무슨 유리한 점, 약간의 엣지를 계속해서 주었었습니다. 여론조사들은 계속해서 일관되게 People's Party, 이거 엄청나게 이번에 완패한 이 당에게 약간 니네가 우세하다라고 계속 그렇게 조사 결과를 보여주었다 이거죠. 한국보다 더 엉터리네요. 여론조사가요. The vote was a resounding success for Bumjai Thai. 이 투표는 이 당에게 resounding, 아주 압도적인 승리였습니다. Traditionally seen as a regional player. 이 붐자이 타이는 전통적으로 무엇으로 인식되어 왔냐 하면 as a regional player, 지역의 플레이어요. 지역당이다 이겁니다. 지역당. And lately, 그리고 최근에는 무엇으로 인식되었냐면 킹메이커 in Thai politics. 태국 정치에 있어서 킹메이커로 인식되어 왔다는 겁니다. 킹메이커는 뭐 원래 뜻은 그냥 평범한 뜻은 다른 나라 같으면 킹메이커 하면 뒤에서 그 지도자를 이렇게 만들어내는 사람이요. 그 배우 세력, 아주 압도적인 배우
세력을 가지고 있는 사람, 그게 킹메이커인데, 여기서는 코테이션 말 안에다 넣었기 때문에 글자 그대로 왕을 만들어내는 당이요. 지금 왕정을 지지하잖아요, 이 당이. 그래서 두 가지 중의를 가지고 있는 것 같아요. 두 가지 뜻을 같이 가지고 있는 것 같아요. Its party leader Anuchin Chanvirakul was the prime minister, 총리였다. of a minority party, 소수당 정부의 for the past 5, 지난 5개월 동안 소수당 출신이지만 총리가 됐다 이거죠. 어쩌고 저쩌고 해가지고 총리를 지난 5개월 동안 지냈다. 이게요, 좋지 않은 게 for the past 5 months 하면 오늘까지고, 이거는요 과거예요. 이건 전혀 어울리지 않는데, 오늘까지라면 has been 하셔야 됩니다. 오늘까지. 지금까지도 총리라면 has been 하셔야 되고, 이거요. 그 다음에 지금은 아니라면 for the past 5 months 하지 말고 for 5 months. 그 다음에 뭐 until 뭐 December 하든가, 언제까지 5개월 동안. for the past 5 months 하면 오늘까지예요. 그래서 이거 두 개가 어울리지 않습니다. 궁합이 안 맞아. It called for the snap election. 그가 스냅 일렉션을 요구했었다. 과거 완료를 한 거 보면요. 과거 완료를 한 거 보면은 이것도 좋지 않은데, 이 사람이 글을 좀 잘 못 쓰나? 과거 완료는 과거보다 하나 전에 발생한 건데 왜 과거 완료를 했지? 스냅 일렉션, 이 보궐선거를 요구했습니다. 스냅 일렉션은 우리말로 뭐라고 해야 되죠? 그냥 보궐선거 해보겠습니다. 보궐선거. 그러니까 정시선거가 아닌 건 이보다 스냅 일렉션이죠. 그러니까 우리처럼 이제 자리 한두 석에 빈 게 아니고 그냥 총선입니다. 근데 제때 안 하고 총리가 이거 하여튼 스냅 일렉션을 요청했었다는 겁니다. To head off a potential no confidence vote. head off는 막아내는 거죠. 막다. 잠재적인 불신임 투표를 막아내기 위하여. 그러면요, 이 과거 완료 뭐 나쁘진 않네요. 선거가 과거에 발생했다 이거죠. 그거 전에 했었으니까 과거 완료를 썼다. 뭐 괜찮네요. 선거가 이미 과거지사가 됐고, 그 선거가 있기 전에 이 선거를 요청했었던 거는 선거 때보다도 하나 앞선 거니까. Because he doesn't have an outright majority. 그가 직접적인 다수당, 우리말로는 이제 뭐 단독 다수당 해야 되겠지만, 단독 다수당 위치를 점하지 않고 있기 때문에 지금 현재요. Mr. Arnold still needs to form a coalition. 아직도 그는 연정을 형성할 필요가 있다는 거죠. 지금 190석 가지고는 안 되죠. 500석인데 190석 가지고는 절반이 안 되니까. But with a majority of the Senate stacked with allies of 범자타에, 그런데 이 상원의 과반이 stacked with 무엇으로 지금 쌓아 올려져 있느냐 하면 범자의 타에, 지금 이 여당이 될 이 당의 동맹 세력들, 뭐 지원 세력 할까요? 지원 세력들로 그 쌓아 올려져 있기 때문에 상원의 과반이, 절반 이상이, 상원 의원의 절반 이상이 이 측근들로 채워져 있기 때문에 뭐 대충 그 정도입니다. stacked with가 범자의 타, 이 여당이 될 당을 지지하는 사람들로, 그런 상원으로 채워져 있기 때문에 is like to have full control. 그가요 뭐할 가능성이 있다? 완전한 통제력을 가질 가능성이 있습니다. 지금요 over both chambers of parliament, 두 그 원에 대해서, 의회가 여기는 양원제다 이거죠. 양원제인데 상원 하원이 있는데 두 개의 챔버 모두에 대해서, 상원과 양원, 우리가 양원이라고 그래야 되겠죠. 양원에 대해서 완전한 통제를 가질 가능성이 있다는 거죠. We'll accept the decision of the people. 우리는 국민들의 결정을 수락하겠다. 수락이죠. In giving us the confidence. 우리들에게, 우리 당에게 confidence, 신뢰를 주는 거요. 그랬다가 그 다음에 또 다시 trust, 또 다시 뭐 trust, 믿음을 준 거에 대해서
to the 범자의 타입, 우리 당에 대해서, 중국에 대해서 그 측면에서 국민들의 결정을 우리는 수락할 것이다. Mr. Anutin told reporter 기자들한테 말했습니다. At his party's headquarters in Bangkok. 그 당 본부에서 그렇게 말을 했어요. 이 기사가 조금 긴데요. 그런데 그냥 자르지 않고 끝에까지 그냥 갈 텐데 지금부터는 조금 빠르게 해볼까요? So for the Thailand People Party in Bangkok on Sunday, the vote came just months after Thailand and Cambodia went to war. 이 투표가 이루어졌는데 불과 몇 달 후에 타이하고 캄보디아가 전쟁을 치렀어요. 전쟁에 돌입하고 나서 몇 달 후 over the disputed border, 그들의 분쟁 대상이 되는 국경을 둘러싸고 양국이 전쟁을 시작하고 나서 몇 달 후에요. 불과 몇 달 후에. One of the bloodiest such battles in decades. 그런데 이번에 이 양국 간의 전쟁이 가장 이제 참혹한 전쟁 중에 하나였는데, 가장 참혹한 이런 전투 중에 하나였는데, 수십 년 동안에 양국의 그 싸움 중에는 가장 많은 사람이 피해를 입은 그런 가장 그 심한 유혈의 전쟁이었다는 거죠. Mr. Anutin capitalized on the conflict. capitalize 아니 이용하답니다. 이 양반이 이 충돌을요, 캄보디아와의 충돌을 이용했다는 겁니다. To pitch a platform of security. pitch 홍보하기 위해서, 선전하기 위해서 security 이 안전 또는 보안의 정강이요. 이 플랫폼이라는 정강 정책들의 집합을 우리가 플랫폼이라고 합니다. 정강이라는 말이 있는데 정강. 그래서 이 안보라고 하는 말이 적당하겠죠. 안보 정강을 홍보하기 위해서 안보가 중요하다라는 안보에 관련된 여러 정책들을 홍보하기 위해서 이 캄보디아와의 충돌을 이용해 먹었다는 겁니다. He promised a border wall, 그 국경에다 장벽을 설치하겠다고 약속했고요. Plans to expand the volunteer military program, 자발적 군대 프로그램을 확대하겠다고 약속했고요. 세 번째로는 vowed that, 맹세했습니다. If Cambodia sends one rocket, 캄보디아가 로켓 하나를 보내면 we'll send back 100. 우리가 100개를 보내주겠다. 티타라는 사람은 an associate fellow with Singapore's ISEAS 뭐라고 읽어야 되는지 모르지만 ISEAS 유스프 이샥 인스티튜트 연구소의 연구원인데 뭐라고 그랬냐면 The result reflected concern about the conflict. 이번에 이 투표 결과가 이 캄보디아와의 충돌에 대한 우려를 반영했다. as well as 이거 뒤에 것은 물론이지만 the erratic foreign policy of the United States, 미국의 erratic 신뢰할 수 없는 정도입니다. 신뢰할 수 없는 외교 정책은 물론이지만 Thailand's ally, 미국은 태국의 동맹국이다. under President Trump, 트럼프 치하에서 태국의 동맹국인 미국의 erratic, 신뢰할 수 없는 좀 변덕스러운 외교 정책은 물론이고 이번 캄보디아의 충돌에 관한 우려를 반영했다 이거죠. 이번 선거 결과가. People's priorities have shifted from 국민들의 이 우선 과제가요. 국민들이 생각하는 우선 과제가 변화했다는 겁니다. From A to B. 개혁에서 the need for stability, 안정의 필요성. 개혁에서 안정 쪽으로 옮겨가 버린 거죠. The results were a blow to the Progressive People's Party. blow, 타격이었다는 겁니다. 이 결과는 이거 진보 진영의 진보 사상을 가진 People's Party의 타격이었다. Which was hoping to repeat its predecessor success. 진보당은 희망하고 있었는데요. 계속 희망했습니다. 이 전임자의 성공이요. 전임자의 2023년 선거에서 전임자의 성공을 그대로 반복할 수 있으리라고 계속 희망했다는 겁니다. predecessor는 전임자입니다. 그러니까 People's Party의 이름이 2023년은 딴 이름이었다 이겁니다. 그러니까 전 당의 이름이 이전 당 이름이 하여튼 무엇이든 간에 그 전 당이 성공을 거두는데 지지자는 그 선거 승리를 반복하리라고 희망을 하고 있었다 이거죠. Analysts said the party was weakened.
이 당이 피플스 파티가 약화되었다는 by its previous calls for military reform. 이전에 군 개혁에 대한 요구에 의해서 군대 개혁을 요구했는데 그것에 의해서 이 당이 약화되어 버렸네요. Which Mr. Anutin used to paint the party as unpatriotic. 그런데 미스터 아누틴이요, 이번에 이 승리를 거둔 당대표가 그것을 이용했다는 겁니다. which는 뭔데? previous call입니다. 이전에 이 당의 피플스 파티의 그 요구를 군대 개혁이라는 요구를 이번에 아누틴이 이용해 먹어버렸어요. 뭐 하기 위해서? to paint the party. 이 피플스 파티를 뭐라고 묘사하기 위해서. paint라는 말은 뭐 depict, describe랑 마찬가지입니다. 이 피플스 파티를 뭐라고 묘사하기 위해서 이용해 먹었냐면 as unpatriotic, 애국적이 아니다. 비애국적으로 묘사하기 위해서 이용해 먹어버린 겁니다. On Sunday night, the party's leader, Sunday night 전사구가 끝나는 데는 간마를 하는 게 좋고요. 일요일 밤에 the party's leader, 나탐퐁 루엔갑 어쩌고저쩌고, 이름도 되게 기네요. 하여튼 나탐퐁, 근데 이름이 긴 거 보니까 생각이 나는데요. 이름이 짧은 게 좋으냐 긴 게 좋으냐 하면 여러분 어떻게 생각하세요? 이름이 이렇게 사람 이름이 긴 거하고 짧은 거하고. 그러면 우리는 이제 3음절이죠. 여기는 이제 몇 음절입니까? 아니면 7, 8 음절이 되네요. 한국 사람 이름하고 태국 사람 이름하고 비교하면 어느 게 좋으냐? 한국 사람 이름이 좋죠. 간단해서. 근데 반면에 또 어떤 측면이 있느냐 하면 태국 사람들이 얼마나 조금 정교한 삶을 살았는데 이렇게 긴 이름을 유지할 수 있었느냐 이거죠. 요새 복잡하니까 뭐 이름 대충 이렇게 유지할 수 있는, 옛날에 그냥 밭에서 농사 짓고 뭐 그러고 있을 때 어떻게 이 긴 이름을 유지했느냐요. 그것도 만만치 않죠. 간단해서 좋긴 좋은데, 근데 문화라는 것은 오히려 복잡한 것을 높이 평가하죠. 태국에도 뭔가가 있다라고 생각할 수 있죠. 이렇게 이름이 긴 거 보면 이 사람들 만만치 않은 사람들입니다. 그냥 먹고 살기가 아주 목구멍이 포도청이라고 참 힘들었을 텐데 어떻게 긴 이름을 이렇게 유지했느냐 이거죠. 몇천 년을 이런 식으로 유지했느냐 이겁니다. 하여튼 일요일 밤에 이 당의 지도자가 나타퐁인데 뭐라고 하냐면 he accepted the results. 자기가 이 결과를 받아들인다. But ruled out forming a coalition with 부잠 분자이타이 와의 연정을 구성하는 가능성을 배제했어요. 그럴 가능성은 없다는 겁니다. 그리고 말하는데 his party would remain in the opposition. 자기네 당은 야당 위치에 그냥 머물러 있겠다는 겁니다. 연립정부 해가지고 꼽살이 끼지 않겠다는 거죠. Don't stop believing. 자, 이거 믿는 것을 중지하지 말아라 이죠. 여러분의 신뢰를 저버리지 마라. 계속 믿어라 이거죠. Don't lose 희망을 잃지 말고 we've come so far. 우리가 그동안에 이렇게도 많은 진전을 이루어냈다는 겁니다. 그동안에 우리가 이렇게도 멀리 왔다니까 많은 그동안에 우리가 진전을 이루어 왔지 않느냐 이거죠. The defeat has unleashed a debate over something. 이번에 이 선거패배가요, 무엇에 대한 논쟁을 풀어놓았다네. 묶어놓은 거, 강아지 같은 거 묶어놨다가 풀어놓은 겁니다. 논쟁을 뭐 촉발시킨 거나 마찬가지죠. 논쟁을 무엇에 관한 거냐면 the People's Party's decision. 이 정당의 결정에 대해서 to move to the center. 중도로 이동하겠다라는 결정이에요. during the campaign. 선거운동 과정에서 이게 좌익 쪽에 있다가 중도로 옮겨와 버렸네요. seeking to appear more accommodating. 왜 그랬냐면요. 무엇을 추구하느라고 appear. 보이려고 more accommodating. 더 수용적으로요. to talent conservative elite. 태국의 보수파 엘리트들한테 조금 더 수용적이다. 우리 당은 수용적이라고 그렇게 보이려고 노력하느라고
중도 쪽으로 옮겨와 버린 건다, 그죠? 중도 쪽으로 옮겨와 버렸어요. comprising the powerful military. 이 엘리트는 무엇으로 구성되어 있느냐? comprise라는 동사요. comprise하고 똑같은 거 하나 알고 있어야죠. consisting of요. 이 타이의 보수파 엘리트들은 누가 어떤 사람으로 구성되어 있냐면 첫 번째는 the powerful military, 강력한 군대, 주저리 사법부, and the royal family, 그리고 왕가 사람들, 이 세 그룹으로 구성되어 있는 엘리트들한테 어필해 보겠다라고 중도로 좀 좌표를 옮겼다 이거죠. 나타퐁 at the People's Party headquarters in Bangkok on Sunday. From a purely ideological standpoint, 순수하게 이념적인 그런 standpoint, viewpoint입니다. 그런 관점으로부터 보자면 이 관점, perspective, standpoint, viewpoint 앞에는 from이에요. 순수하게 이념적인 관점에서 보자면요, there has been a brand dilution. 브랜드에 dilution이 있었다는 거예요. dilution. dilute 하면요, 묽게 만들다죠. 묽게. 액체를 묽게 하다 하면 액체에다 물 타면 묽게 되는 거죠. 물개가 약하게 되는 겁니다. 이 브랜드에 약화가 있었다는 겁니다. 브랜드에 dilution. 여기다 이거 저거 잡탕을 막 집어넣었으니까 브랜드에 이런 그 dilution이 그동안에 발생했다는 겁니다. 나뽕이 말했는데 visiting fellow 이거 객원 연구원입니다. 그러니까 딴 데서 이제 연구차 우리 왔는데 Thailand Studies Program at the ASEAN Youth 이 연구소에 이쪽 프로그램에 와서 합류한 잠정적으로 6개월, 1년, 2년 이렇게 잠깐 기간을 정해놓고 와서 연구하는 사람이 visiting fellow인데요. 이 사람이 그렇게 주장을 했는데요. Its core supporters, primarily the youth. 이 People's Party의 핵심 지지층은요, 주로 젊은이들인데 who are inclined to, 뭐하는 경향을 가졌어요. 젊은이들은 to vote for the party on the basis of ideology. 이념에 근거해서 이 당을 투표하는, 이 당을 지지하는 그런 경향이 있었는데 그런데 그래서 이 핵심 지지층이 are just not as energized this time around. 이번에는요, not as energized 하면 뭡니까? 설명해 보세요. 그 뒤에 as가 생략되어 있죠. as in the past. 예를 들면요, 과거에서만큼 그만큼 에너자이즈가 되지 않았다는 겁니다. 도저히 이번에는요, 과거에서만큼 그렇게 에너자이즈가 되지 않았죠. 힘이 이거 활력에 불어넣지가 않았다는 거예요. 김샜다는 거예요. 김샜어. 이것저것 막 잡탕해 놓으니까 젊은이들이 김이 새버렸어요. 이럴 때는 이 앞에 as보다 더 좋은 것은 뭐다? so우죠. 긍정에는 as가 있고 부정에는 두 가지가 있는데 not so as가 있고 not as가 있는데 어떻게 구별하느냐 하면 not so as가 좋아요. 왜냐? 긍정일 때는 as인데 부정일 때는 not so as. 별걸 다 한다. 네가 참 별걸 다 하네. 그래가지고 보너스 점수가 나오죠. 긍정도 as, 부정도 not as. 그렇게 쓰면 별로 인상적이지 않습니다. 그래서 둘 다 맞긴 맞는데 not so as 하면 더 높이 평가받는다. 이거죠. 그래서 과거보에만큼 이번에 말하자면 열광하지를 못한 겁니다. Mr. Anutin became premier late last year. 작년 말에 아누틴이 총리가 됐어요. 이번에 압승을 거둔 이 사람이 작년 말에 총리가 되었다. After receiving the backing of the People's Party. People's Party의 지원을 받아가지고 그렇게 됐네요. Which had the largest bloc in Parliament. 당시에는요, 작년 말에는 의회에서 가장 큰 그런 덩어리를 가지고 있었다니까 가장 많은 의원을 가지고 있었네요. 근데 무슨 사정 때문에 이 다수당이 피플스 파티가 총리였다가 그쪽 당 총리가 물러나고 이제 말하자면 다른 당의 당대표를 총리로 모셨네요. The People's Party agreed to the deal. 이 People's Party가 이 합의안에 말하자면 이 타협안에 동의를 했는데 무엇과 교환으로 무엇을 받았냐면 a promise, 약속을 받아냈어요. To early election, 조기 총선을 실시하겠다는 약속을 받아냈네요. And for a referendum, 그 다음에 국민투표를 실시하겠다는 겁니다. To rewrite the military drafted constitution. 군대에 의해서
그 초안이 군대 for rewrite the military drafted constitution. 군에 의해서 초안이 작성된 헌법을 개혁하겠다는 겁니다. 그것을 말하자면 개헌하겠다는 거죠. 그러니까 현재의 군에 의해서 초안에 작성된 헌법을요, 군대가 만든 헌법을, 태국 헌법을 개헌하기 위해서 국민투표를 실시하겠다. 그러니까 이 소수당이 총리를 맡으면서 두 가지 약속을 했네요. 첫 번째는 조기 총선을 실시하겠다. 두 번째는 헌법 개헌을 위한 국민투표를 실시하겠다. 이 두 가지 약속이요. More than 65% voted in favor of the referendum. 그래서 이 국민투표에서 65% 이상이 이 레퍼런덤 국민투표를 찬성해서 표를 냈습니다. 아니, 국민투표가 아니고, 하여튼, 아마 의회에서 국민투표에 대해서 그 국회의원들이 투표를 했는데, 이거 레퍼런덤 국민투표 실시에 대해서 60% 이상이 찬성을 했다. 그래서 국민투표 하기로 되어 있다. 이 말이죠. The People's Party decision to support Anutin as Prime Minister is probably, 그래서 이 People's Party의 결정이요, 이 아누틴이라는 상대당 소수당의 대표를 총리로 지지하겠다라는 결정이 아마도 going to be seen in retrospect 하면 뒤돌아보면 무엇으로 인식될 것이냐, 앞으로요, 두고두고 무엇으로 인식될 가능성이 있느냐 하면 as a major mistake, 엄청난 실수로 이제 인식될 거다 이거죠. Ken Mathis라는 사람이 있는데 independent political analyst, 독자적인 정치 애널리스트입니다. Who writes a newsletter about Thai politics에 대해서 뉴스레터 소식지를 발간하는 사람이네요. 소식지를 쓴다라는 말은 소식지를 발간한다는 소리겠죠. 혼자서 뉴스레터를 하는 1인 뉴스레터를요. They handed him the benefits of incumbency. They handed him. 그래서 이게 간접 목적어, 직접 목적어가 되죠. 그래서 피플스 파티가요, 이 아누틴에게 인컴번시의 혜택을 주었습니다. 인컴번시. 현직이요. 현직. 인컴번트는 현직인 사람. 인컴번트. 인컴번시는 현직이라는 혜택을 주었다는 겁니다. They allowed him, 두 번째로는요, 이 피플스 파티가 이 아누틴이 뭐 하도록 허용을 해버렸냐면 to consolidate the conservative vote, 보수파 표를 결집하도록 허용해버렸어요. 그 다음에 세 번째, they also damaged, People's Party는 또한 무엇에 피해를 입혀버렸냐면 their own ideological standing, 그들 자신의 이념적 위상에 damage를 입혀버렸어요. 혼자서 그냥 자해한 거나 마찬가지죠. 스스로요, damage를 입혀버린 겁니다. Mr. Anutin said, 그래서 이 여당 대표가 그러니까 총리가 될 이 사람이, 총리 계속 해먹겠죠. 이 사람이 요즘에 ready 말했는데, 자기는요, discuss potential coalition partners, 잠재적인 연정 파트너들, 그 문제에 대해서 논의할 준비가 아직 안 됐다는 거. 조금 있다가 내일이나 모레쯤 이야기합시다 이런다 이거죠. 누구랑 연정 파트너를 누구로 할 겁니까? 그랬더니 아직 준비가 안 돼 있다는 거죠. 그 문제 논의할 준비가 안 돼 있어요. But 차이 찬욱이라는 사람인데 Secretary of 범자타의 이 여당이 될 195석인가요? 이 여당이 될 당의 사무총장이 뭐라고 그러냐면 he would personally like to work with the People's Party. 자기는 개인적으로 People's Party랑 같이 협조했으면 좋겠다는 거죠. I like a lot of their ideas. 나는 그들의 아이디어의 많은 것들을 좋아한다는 거죠. 인터뷰에서 but of course we'll have conditions. 그러나 우리는 물론 조건들을 내걸 거다요. 조건들. 나한테는요, I want them to be clear about, 나는 이 People's Party가 이 이슈에 관해서 좀 명확했으면 좋겠다는 거죠. Their standpoint about the royal family, 왕가에 대한 그들의 입장에 대해서 그들의 입장을 좀 분명히 해줬으면 좋겠다 이거죠. 추가해서요, 뭐라고 그랬냐면 all this anti-monarchy stuff, 이 반왕가, 반군주제도에 대한 것들이 it has to stop. 그것은 몽땅 다 멈춰야 된다. 이것은 뭐 정상적인 건 아니고요. 이런 걸 경계해야 됩니다. 명사주어 해놓고 그 다음에 대명사로 반복하는 거예요. 그래서 토플 공부할 때 우리가 많이 배우죠. 토플에서 이렇게 좀 제발 좀 이렇게 하지 마. 일부 언어권에서 이렇게 명사주어 해놓고 꼭 대명사로 주어의 반복,
이렇게 하지 마라고 토플에서 지적하는 거죠. 그쪽에서 ETS에서 지적하는 내용인데 하여튼 이 반왕조의 주장들 멈춰야 된다는 겁니다. We have so many other issues. 그리고 다른 이슈도 많아요. That we need to focus and solve. 그거 말고도 우리가 초점 맞춰가지고 해결해야 될 다른 많은 이슈 있으니까 그 왕과 어쩌고 저쩌고 그건 건드리지 마라 이거죠. A polling station operated amid heavy rain in Bangkok on Sunday. 일요일 날 뱅콕에는 많은 비가 왔네요. 한국과 일본에서는 눈이 많이 오고 그래서 그 와중에서 그 운영된 폴링 스테이션 투표소입니다. 투표소가 이렇다. 투표소가 그냥 길거리에 가판대처럼 만들어 놨네요. 붐자타이 draws its support. 그래서 이번에 이 다수당이 된 이 당은요, 지지를 끌어내다 from an old guard of civil servants. old guard 하니까 뭐 9세대입니다. 이게 그 공무원들 old guard. 아주 9세대보다 뭐 다르게 좀 표현하는 게 좋겠지만 하여튼 옛날 뭐 9세대 하는 게 좋겠어요. 공무원들, 그 다음에 밀리터리 군 장교들, 그 다음에 로열 왕당파 사람들. 그런 구세력을 끌어들였다는 거죠. 그 다음에 backstopped by 누구에서 또 지원받는 겁니다. 뒤에서 누가 뒷받침을 해주냐면 the powerful Chichov family. 뒤에서 그 강력한 치초프 가문이 뒷받침을 해준 겁니다. 뒤에서요. 더 이상 물러나지 않도록 뒤에서 더 이상 물러날 필요가 없도록 더 이상 밀릴 필요가 없도록 뒤에서 백스톱 해주는 거예요. 누가 뒤에서 지지를 해주냐 하면 from the province 브리암이라는 이 프로빈스의 이 가문 치첩이라는 가문의 지원을 받은 거예요. In the northeastern region of the country. 태국의 동북부 지역에 있는 브리람이라는 프로빈스의 이 가문의 지지를 또 받았다는 겁니다. Many voters seem to have swung. swung은 스윙의 과거분사죠. 그래서 움직인 거다. 이죠. 많은 유권자들이 미스터 아누틴 뒤에서요. 움직였던 것처럼 보였습니다. 이거 simply because 왜냐하면요. swung behind가 그게 아니고 뒤에서 움직인 게 아니고 이 뒤쪽으로 모인 겁니다. 딴 데 있다가 미스터 아누틴 뒤로 방향 전환해서 이쪽으로 왔다는 거예요. 많은 유권자들이 딴 데 있다가 미스터 아누틴 이 사람을 보고 몰려들은 것처럼 보였다는 겁니다. 그 이유는 간단하게 단순하게 뭐 때문이냐면 he has shown he can get things done. 그가 무엇을 보여주었냐면 총리가 되고 이제 몇 달 안 됐지만 그동안에 무엇을 보여주냐면 자기가요 get things done. get 사역동사 좋지요. 사역동사 쓰고 그 다음에 PP가 나왔습니다. 여러 가지 일들이 처리되도록 시킬 수 있다는 겁니다. 우리말로 하면 이게 무슨 말이겠습니까? 다시 한번요. 영어로 하면 그 사람이 여러 가지 일들이 처리되도록 completion 이거는요. sorry. 이 단은 completed, finished하고 같다라고 우리가 설명을 하죠. get things done 아주 회화에서 많이 쓰이는 겁니다. 이거를 우리가 정직하게 해석을 해보면 여러 가지 일들이 완성되도록 시키다라는 사역동사입니다. 그래가지고 이게 우리말로는 일 처리를 잘한다는 겁니다. 일 처리를 잘해요. 그런데 왜 영어에서는 사역동사 쓰고 우리말에서는 일 처리를 잘한다고 그러냐? 우리는 그 사람 그 총리가요 일 처리 잘한다고 그러면 지 혼자 다 잘한 것처럼 미안한데 총리가 총리가 김 총리가 되든 무슨 전 총리는 누구였죠? 그 한 총리가 됐든 한이든 김이든 총리가 직접 하는 거야 뭐 많지 않지요. 그래서 우리는 그 총리가 일 잘한다 그러지만 사실은 이제 총리는 일들이 다른 공무원들에서 처리되도록 시키는 거죠. 시키는 거나 잘하는 겁니다. 총리가요. 하여튼 그런데 총리가 일을 잘했다는 겁니다. 그래서 이 사람 뒤에 몰려들었다는 거예요. 이번에 투표에서요. 참 이 사람 일을 잘하는 사람이네 하고요. 그 다음에 Thera Youth라는 사람은 47, 부자유당 supporter, 이 당을 지지하는 사람인데 뭐라고 그러냐면 he thinks 자기 생각에는 his life has improved under Mr. Anutin. 이 새로운 총리 밑에서 자신의 삶의 상황이 좋아졌다는 겁니다. He got things done. 그래서 사역동사로요. 그가 일 처리를 잘 했다는 겁니다. With the Thai-Cambodia border clashes. 이 충돌에 대해서요. 일 처리를 잘 했다는 겁니다.
Speaking at a Bumjai Thai rally last month, 지난달 이 당의 선거운동 집회에 나와가지고 그렇게 이야기를 했다는 겁니다. 뱅콕에서요. He's a man of action. 그는요, 행동하는 사나이야. I think Arnold is best option. 이 사람이 제일 나아. For the country. 태국에, 우리 조국을 위해서 이 사람이 제일 나은 사람이야. He's faithful to the people. 그는요, 사람들한테 충성스러운 사람이야. 그리고 왕한테도 그렇고, 그 다음에 태국, 우리 조국에 대해서도 그렇고, 충성스러운 사람이다. 네, 거기까지요. 수고했습니다.